கூட்டத்தின் ஆரம்பத்திற்காக நம்ம எல்லோரும் ஜெபம் செய்யலாம். கிருபை இரக்கம் நிறைந்த பரிசுத்தமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த மாலை நேரத்துக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம். விசேஷமாக இந்த நேரத்துல இந்த நாள் கூட்டத்தை உங்க கரத்துல அர்ப்பணித்து செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட நீங்க பேசுங்க. செய்தி கொண்டு வருகிற மகனுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். தேவ ஆவியானவர் அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இடைபட வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மகனுக்கு வேண்டிய பலனை கொடுங்க. ஆண்டவரே, மொழிபெயர்க்கிற மகனுக்கு வேண்டிய பலனை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். அப்பா, இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்க, நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையில் பலப்பட, ஆண்டவரே உமக்குள் நாங்கள் நிலை நிற்க, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு முறை ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய வசனத்தின்படியாக நாங்கள் உணர்த்தப்படுவதற்கு தேவன் இந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக ஆசீர்வதித்து தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். இந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை உங்க பிரசன்னம் இருந்து வழி நடத்தட்டும். துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் செபிக்கிறோம் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
Good evening. We thank God for this evening's time for our first evening session of the annual teaching mission. It's my privilege this evening to introduce to our community our resource person for this year, Dr. Alexander George. Dr. Alexander George is from Thrissur in Kerala. He is a retired professor from the Kerala Agricultural University. He is a very well-known speaker, author of books. He is a very well-known counselor, a church leader. They have a vibrant church in Thrissur known as the Pilgrims. He is blessed with 2 daughters and 4 granddaughters. Man has not come, he has come alone this time. So it is our privilege to have him as a Bible teacher for our teaching mission. He has already, some of us would have listened to him in the morning in the chapel for the morning devotion, and students had a session with sir in the afternoon. I am also very glad that our own dear Franklin sir is with us to translate to Tamil. Franklin Joseph sir is a retired regional director of the Reserve Bank of India, who's been with us for the last few years as an honorary finance consultant. So it's our privilege that both of them are here, Dr. Alex and Franklin sir. We invite both of them, welcome them to the stage, please. Sujoy, for that kind introduction. I was really impressed with your singing, and the energy of your choir master is really impressive. I don't know how I would be at 75 like him. You want to translate? Yes. இன்றைக்கு பாடின கொயரை லீட் பண்ண டாக்டர் சுஷில் மிக அருமையாக இந்த பாடல்களை நேர்த்தியாக பாடி நம்மை பரவசப்படுத்தினார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி உரித்தாகுது. And I didn't know that this is going to be cast on Zoom, so I quickly got the link so that my wife and daughters can watch the singing. இந்த கூட்டம் ஆன்லைன்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணப்படும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால் என்னுடைய குடும்பத்தாரும் இதை பார்த்து மகிழலாம். Today the theme, as you know, is Jesus Christ, our living hope. And I had the morning chapel session. We had sort of dwelled on that song that was very beautifully sung here. And today evening, I'm going to focus on Jesus Christ, our hope in a fallen world. இந்த ஆண்டு ஆவிக்குரிய கூட்டங்களுக்கான கருப்பொருள் இயேசு கிறிஸ்து நம் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. இந்த மாலை கூட்டத்திற்கான தலைப்பு இயேசு கிறிஸ்து வீழ்ந்த உலகிலே நம் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. So the world which God created first was very good. கடவுள் முதலில் சிருஷ்டித்த உலகம் மிகவும் நன்றாயிருந்தது. But with the fall of man, sin entered, and thus the world became affected by fallen world effects. ஆனால் மனிதன் செய்த பாவத்து நிமித்தம் வீழ்ச்சி கண்ட பின்பு உலகமும் பாதிப்படைந்தது. So I will be using this term fallen world effects oftenly. I hope you will keep that in mind. வீழ்ந்த உலகம், பாதிக்கப்பட்ட உலகம் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். So unless we recognize the reality that these fallen world effects, our map of this world is not going to be true reality. பாவத்தினால் பாதிப்படைந்த உலகத்தை குறித்த உண்மையான ஒரு புரிதல் நமக்கு அவசியம். So if our map is not good,
வாழ்க்கையின் வரைபடம் தவறானது அல்லது குறைவுள்ளதாய் இருக்குமானால் நம் ஜீவ பாதையில் தடுமாறக்கூடும். In the age of Google Maps, which we use to take us to various destinations, இந்நாட்களில் நம்மில் அநேகர் போய் சேர வேண்டிய இடங்களுக்கு கூகுள் வரைபடங்களை உபயோகப்படுத்துகிறோம். and very often Google Maps take us to the right destination. இவ்வரைபடங்கள் நாம் போக வேண்டிய இடத்திற்கு பொதுவாக நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. However, sometimes there is a mismatch between the Google Map and the ground reality. ஆனால் சில சமயங்களில் காட்டும் பாதைக்கும் சரியான உண்மையான பாதைக்கும் வித்தியாசம் காணப்படலாம். One time I followed Google Map and it brought me in front of the building. There was no gate at that side. To enter the gate, I had to go to another route. சில நேரங்களில் நாம் கூகுள் வரைபடத்தை சார்ந்து நாம் சேர வேண்டிய கட்டடத்திற்கு போய் சேர்ந்து விடலாம். ஆனால் நுழைய வேண்டிய வாசல் மறுபக்கம் இருக்கலாம். In newspapers, I have read of sometimes accidents having happened where cars went straight into a river by following a Google Map. சில சமயங்களில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு விடுகிறது. கூகுள் படத்தை பின்தொடர்ந்து சென்ற வண்டிகள் ஆற்றுக்குள் விழுந்திருக்கின்றன. So if we do not make sure that our map of life is true to reality, then we can also make mistakes in life. நம் வாழ்க்கையின் வரைபடங்களிலும் தவறுகள் இருக்குமானால் அல்லது குறைகள் இருக்குமானால் நாம கூட பெரிய தவறுகளை செய்யக்கூடும். A map that is true to reality tells us that we are all sinners, saints, and sufferers at the same time. ஒரு குறைவற்ற சரியான வரைபடம் நமக்கு சொல்வது என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் பாவிகள், நீதிமான்கள் மற்றும் அனுபவிப்பவர்கள். It's very important to understand this. இந்த உண்மையை நாம் நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். We are saints because we are in Christ. நாம் கிறிஸ்துவில் இருப்பதால் நாம் நீதிமான்கள். The work is finished and the end is written is what the songwriter says. நம்மளுடைய கருப்பொருள் பாடலிலே சொன்னபடி கர்த்தர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். But as long as we are in this body, we are still prone to sin. ஆனால் நாம் சரீரத்தில் உள்ளவரை பாவம் செய்யக்கூடியவர்களாகவே இருக்கிறோம். And if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 1 John 1:8. 1 யோவான் 1:8 சொன்னபடி நமக்கு பாவமில்லை என்போம், ஆனால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இல்லை. So in this fallen world, we also suffer from physical, mental, emotional health issues. வீழ்ச்சியுற்ற இவ்வுலகில் நாமும் பாட அனுபவிக்கிறோம். உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள். And we also suffer from toxic relationships and dysfunctional families, natural calamities, war, accidents. நச்சு உறவுகள், போராட்டம் நிறைந்த குடும்பங்கள் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள், யுத்தங்கள், விபத்துக்கள் இவைகளின் நிமித்தமாக. So let me try to address a few false assumptions that can distort our map of life. வாழ்க்கையில் தடுமாற்றங்களை கொண்டு வரும் சில தவறான அனுமானங்களை நாம் இப்போது எடுத்துக்கொள்ளலாம். In Isaiah 53 verse 5, by his wounds we are healed. ஏசாயா 53:5 சொன்னபடி நாம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். I want you to notice the tense there, we are healed. அங்கே கொடுக்கப்பட்ட வினைச்சொல் ஒரு தொடர்கின்ற நிகழ்காலமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் சுகமாகி கொண்டிருக்கிறோம். So there is a spiritual healing process that is progressively going on in our life in the here and now. It is an ongoing process. நம் வாழ்க்கையில் இப்போது கூட ஒரு ஆவிக்குரிய சுகமளிக்கும் கிரியை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் வருகிறது. But if we are to assume that this verse refers to all forms of physical and mental issues, we will be in for a big disappointment. ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த வாக்குத்தத்தம் சுகம் சரீரத்திற்குரிய அல்லது மன அளவிலான சுகம் என்று நாம் அனுமானித்தால் நாம் ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்திற்குள்ளாவோம். God can heal us from any physical or mental health issue.
நிச்சயமாய் கடவுளால் நமக்கு சரீர மன அளவிலான சுகத்தை தர முடியும். And I also believe that we are called and we ought to pray for such healing. நாமும் அப்படிப்பட்ட சுகத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். But at the same breath, I would also pray, not my will, but yours, O Lord, be done. ஆனால் அதே நேரத்தில் என் சித்தமல்ல உன் சித்தமே என்றும் ஜெபிப்பேன். I personally am suffering from lifestyle and age-related medical conditions such as BP, cholesterol, and diabetes. இரத்த அழுத்தம், இரத்த கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரை போன்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் வயது சம்பந்தமான சில பலவீனங்கள் என்னிடம் உண்டு. So I have to be careful about my food, my exercise, and I must also take regular medicines so that I remain in the safe parameters. ஆகவே நான் எடுத்துக்கொள்கிற உணவை குறித்தும் உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் அவசியமான மருந்துகளை தவறாமல் எடுப்பதும் அவசியம் என்னுடைய சுகத்தை பாதுகாக்க. I may be prone to some mental health issues, I may be prone to depression. அதுபோல ஒருவேளை எனக்கு மன சம்பந்தமான நோய்கள் கூட இருக்கலாம். நான் மன அழுத்தத்திற்கும் ஆளாகலாம். I may have a suicidal ideation or I may have the propensity towards self-harm. அல்லது தற்கொலை மற்றும் எனக்குத்தானே தீங்கு இழைத்துக் கொள்ளக்கூடிய சுபாவம் அல்லது மனப்பாங்கும் எனக்கு இருக்கலாம். I must seek therapy in such cases, and that therapy may include the use of medicines. அப்படியானால் நான் அதற்குரிய சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மருந்துகள் உட்பட. As I grow old, I may get dementia and I might forget a lot of stuff. எனக்கு வயதாக வயதாக பலவற்றை மறக்கும் நிலை ஏற்படலாம். So unless we learn to live in the reality of this fallen world, we will live a life with a lot of false and unrealistic expectations. வீழ்ந்து போன இவ்வுலகத்தில் சரியாக வாழ நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இல்லாவிட்டால் பல ஏமாற்றங்களுக்கு உள்ளாவோம். Another false assumption is that can distort our map of life is that marriage between two believers will always be a perfect bliss. வாழ்க்கை வரைபடத்தில் தடுமாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய மற்றொரு தவறான அனுமானம் என்னவென்றால், இரண்டு விசுவாசிகள் திருமணம் செய்தால் எப்பொழுதும் முழுமையான பேரின்பம் என நினைப்பது. Believers are born again, but they continue to be prone to sin. விசுவாசிகள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கலாம், ஆனால் பாவம் அவர்களை விட்டு முற்றிலும் விலகவில்லை. Two born again sinners, they marry. After a few years, two more sinners are born into that house, and four sinners are trying to live together in under one roof. இரண்டு மறுபடியும் பிறந்த பாவிகள் திருமணமாகி சில ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இன்னொரு இரண்டு பாவிகளும் பிறக்க இப்பொழுது ஒரு கூரைக்கடியில் மொத்தம் 4 பாவிகள். You cannot expect that to be heaven on earth. அக்குடும்பம் எப்பொழுதும் பரலோகம் போல் ஆவதில்லை. The secret of a good marriage is not love. That is what most people assume. நாம் பொதுவாக நினைக்கிறபடி ஒரு வெற்றியுள்ள குடும்பத்தின் ரகசியம் அன்பு அல்ல. The secret of a good marriage is repentance and a daily denial of the self, taking up the cross in order to follow Jesus Christ. ஒரு வெற்றியுள்ள குடும்பத்தின் ரகசியம் மனம் திரும்புதலும் சுய வெறுப்பும் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதுமே. So if you enter into Christian marriage with a map of false expectations that everything is going to be a bed of roses, definitely you are in for a huge disappointment. ஒரு கிறிஸ்தவ திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தால் வாழ்க்கை மிகவும் சுகமாக இன்பமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்திருந்தால் பெரியதொரு ஏமாற்றத்தை சந்திப்பீர்கள். Another false assumption is that can distort our map of life is based on 2 Corinthians chapter 5 verse 17, a very commonly memorized verse. நம் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் மற்றொரு தவறான அனுமானம் 2 கொரிந்தியர், பவுலப்போஸ்தலன் கொரிந்தியர் எழுதின 2ஆம் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து வரலாம். 2 கொரிந்தியர் 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின.
Yes, you are a new creation. But if you are expecting that your Christian life will be free from the struggle of sin, suffering, and toxic people, then you are operating from false expectation. உண்மைதான், புது சிருஷ்டிதான். ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது பாவ போராட்டங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று பாடுகள், பொல்லாத மனிதர்கள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை என நினைத்திருந்தால் ஏமாற்றம் அடைவது நிச்சயம். Romans chapter 7 tells us that as long as we are in this body, we will continue our struggle with sin. ரோமர் 7ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், இந்த சரீரத்தில் நாம் வாசம் செய்யும் வரை பாவத்தோடு நமக்கு உள்ள போராட்டம் தொடரும். The Christian life is not a one-time dedication. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு முறை மாத்திரம் ஒப்புக் கொடுப்பது அல்ல. The Christian life consists of multiple rededications every day. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் பல முறை ஒப்புக் கொடுத்தல் இருக்க வேண்டும். And in Christian life, there will be many ups and downs. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பல ஏற்ற தாழ்வுகள் கூட இருக்கலாம். The Christian life will not look like a straight line graph going up. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு வரைபடத்தில் நேராக மேல் நோக்கியே போகும் ஒரு கோடு போல அல்ல. It may look like the zigzag graph of an ECG report. அது ஒரு ECG ரிப்போர்ட் போல மேலும் கீழும் போகக்கூடியதா இருக்கலாம். But as you mature, the amplitude of that ups and downs, they will reduce. ஆனால் வாழ்க்கையில் நாம் முதிர்ச்சி அடையும் போது இந்த ஏற்ற தாழ்வுகளின் அளவு அல்லது வீரியம் சற்று குறையும். The Christian life, the normal Christian life is better illustrated by a yarn, a ball of yarn that has been badly entangled and needs to be carefully disentangled. பொதுவாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சிக்குகள் நிறைந்த ஒரு நூற்கண்டு போல இருப்பதால் அந்த சிக்கல் ஜாக்கிரதையாக நீக்கப்பட வேண்டும். Most of you would have done some embroidery or crochet art where you use different colors of thread to make a picture. உங்களில் பலர் எம்ப்ராய்டரி அறிந்திருப்பீர்கள். பல்வேறு கலர் நூல்களை பயன்படுத்தி நல்லதொரு படத்தை எம்ப்ராய்டரி மூலம் உருவாக்க முடியும். Now the back side of that embroidery will always be a mess. ஆனால் அதன் பின்பக்கம் அடிப்பக்கம் பார்ப்பதற்கு நன்றாய் இருக்காது. And that is our earthly pilgrimage. We only see the back side of our life, the operational front where the action takes place. நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலும் நாம் அடிப்பக்கத்தையே, அதாவது நடந்த சம்பவங்களை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது. Only God gets to see the emerging picture that is above. கடவுள் மட்டும்தான் மேலிருந்து முன்பக்கம் உருவாகி வரும் படத்தை பார்க்கிறார். And that emerging image is the replica of his beloved son Jesus Christ. அந்த படம் அல்லது ரூபம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பானது. In the morning I referred to Romans 8:28. இன்று காலையிலே நான் ரோமர் எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை நான் குறிப்பிட்டேன். I think it is no harm if I repeat some of that today because some of you may not have been present for the morning devotions. அநேகர் உங்களில் காலை கூட்டத்தில் இல்லாதபடியால் நான் மீண்டும் அந்த வசனத்தை சொல்லட்டும். We know that all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. அன்றியும் ரோமர் 8:28 அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். This is a promise with a condition. இது ஒரு நிபந்தனையுடன் வரும் வாக்குத்தத்தம். It does not apply to everyone, it applies to those who love God. இந்த வாக்குத்தத்தம் எல்லாருக்குமே அல்ல, தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு மாத்திரமே. So if you want to claim the promise, you first have to make sure that you love the Lord with all your heart, soul and mind. ஆகவே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை சொந்தமாக்க விரும்பினால் முதலாவது தேவனிடத்தில் நம் முழு இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் மனதோடும் அன்பு கூற வேண்டும். And if you love God, you will obey him. நீ கர்த்தரில் அன்பு கூறுவாயானால் அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள்வாய். The verse emphasizes that all things work together for good.
இந்த வசனம் சொல்லுகிறது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. Nothing, ஒன்று விடாமல். nothing is exempted from that all things. இங்கே ஒன்று விடாமல் சகலமும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The Bible classifies our enemies into three: Satan, the flesh, and the world. வேதத்திலே நமக்கு விசுவாசிகளுக்கு 3 எதிரிகள் உண்டு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சாத்தான், மாமிசம், உலகம். Now let me take each of these enemies and show you how God uses even our enemies to accomplish our highest good. தேவன் எவ்வாறு இந்த எதிரிகளை நம்முடைய மிக சிறந்த நன்மைக்காக பயன்படுத்துகிறார் என்று நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கட்டும். Let me start with Satan, who is already a defeated enemy. நாம் சாத்தானில் ஆரம்பிக்கலாம். அவன் ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு எதிரி. First Peter chapter 5 verse 8 tells us to be sober-minded and watchful, because the devil prowls around like a roaring lion, seeking whom to devour. பேதுரு எழுதின முதலாம் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. 1 பேதுரு 5:8. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். When we study the scripture, we can see very conclusively that Satan can work in the life of a believer, number one, only with the permission of God, and number two, only to accomplish the higher purposes that God has predetermined. வேதத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது நாம் திட்டவட்டமாக அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால், சாத்தான் தேவனுடைய அனுமதியின்றி ஒரு விசுவாசியையும் அணுக முடியாது. அப்படியே அனுமதி பெற்றாலும் தேவன் முன்குறித்த அவருடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறுவதற்கு மட்டுமே சாத்தான் ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் தலையிட முடியும். We know this from the case of Job. இந்த உண்மையை நாம் யோபுவின் சரித்திரத்திலிருந்து கண்டுகொள்ளலாம். Job chapter 42 verse 11 is probably the most important verse in the book of Job. யோபின் புத்தகம் 42ஆம் அதிகாரம், கடைசி அதிகாரம், வசனம் 11 தான் இந்த புத்தகத்திலே மிக முக்கியமான வசனம் என்று நான் சொல்லுவேன். So if you have your Bibles, turn to that verse and try to underline it. Job 42 verse 11. உங்கள் வேதத்தை திறந்து யோபு 42ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Job's brothers and sisters and all who had known him came to Job's house and comforted him for all the evil that the Lord had brought upon him. அவனுடைய சகோதர சகோதரிகளும் யோபின் வீட்டிற்கு வந்து தேவன் யோபின் மேல் வருவித்த, நன்றாக கவனிக்க வேண்டும், தேவன் யோபின் மேல் வருவித்த எல்லா தீமைகளின் நிமித்தம் அவனை ஆறுதல் படுத்தினர். All the calamity, disaster and misfortune that Job had experienced was brought upon him by God through Satan and Job's toxic friends. அனைத்து தீமைகளும் நஷ்டங்களும் பொல்லாப்பும் தேவனால் சாத்தானின் மூலமாகவும் அவனுடைய பொல்லாத நண்பர்கள் மூலமாகவும் யோபுவுக்கு வந்தது. Likewise, we read about Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 7. அதை போலவே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின 2ஆம் நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே பவுல் அப்போஸ்தலனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். Paul was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet him, so as to prevent him from becoming proud in all his revelations. தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட உன்னதமான வெளிப்பாடுகளை குறித்து பவுல் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அவனை குட்டும் சாத்தானின் தூதனாக, அதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும், சாத்தானின் தூதனாக அவன் சரீரத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டதாம். In 1 Samuel chapter 16 verse 14, we read that an evil spirit from the Lord tormented King Saul. சாமுவேலின் முதலாம் புத்தகம் 1 சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், கர்த்தரால் விடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி சவுல் ராஜாவை கலங்க பண்ணியது. கர்த்தரால் விடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி. In 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5,
And in First Timothy chapter 1 verse 19 and 20, we read of the church handing over a believer to Satan for his ultimate salvation. 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்களிலும் 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 19-20 வசனங்களிலும் சபையார் ஒரு விசுவாசியை சாத்தானிடத்தில் ஒப்புவிப்பதை குறித்து நாம் வாசிக்கலாம். I agree that non-believers can be possessed and need deliverance from demons. அவிசுவாசிகள் பிசாசினால் பிடிக்கப்பட்டு விடுதலை அடைய வேண்டிய நிலையில் இருக்கலாம். But I find no evidence in the Bible of a believer having been delivered from demons. ஆனால் வேதத்தில் விசுவாசிகள் பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டதாக நாம் காண முடியாது. God uses Satan to accomplish his higher purposes in the life of believers, just as he did in the case of Job and Paul. யோபு மற்றும் பவுலுக்கு நடந்தது போல விசுவாசிகள் வாழ்க்கையிலும் சாத்தானின் மூலமாக தேவன் தம்முடைய மேலான நோக்கங்களை நிறைவேற்றலாம். So let us not live in the fear of Satan. That is one of his dirty tricks. ஆகவே நாம் சாத்தானுக்கு பயந்து வாழ தேவையில்லை. இந்த பயம் கூட அவனின் பொல்லாத தந்திரமே. Let us not attribute the struggles of our life to Satan and give him the credit that actually belongs to God alone. நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிற்கும் சாத்தானே காரணம் என்று அவனை மேன்மைப்படுத்தாமல் நாம் தேவனுக்கே அந்த மகிமையை செலுத்த வேண்டும். Now let me come to the second enemy, the flesh. நாம் இப்போது நம்முடைய இரண்டாவது எதிரியை எடுத்துக்கொள்ளலாம், மாம்சம். In Romans 7, Paul describes his struggle with the flesh. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 7ஆம் அதிகாரத்தில் தன் மாம்சத்தோடு பவுலுக்கு இருக்கும் போராட்டத்தை குறித்து அவர் எழுதியிருக்கிறார். He wants to do the right thing but is unable to do it. நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்ய முடியவில்லை என்கிறார். He ends up doing the very things that he does not want to do. செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிற செயல்களை செய்கிறார். And in verse 24, he cries out, "O wretched man that I am, who can deliver me from this body of death?" அந்த அதிகாரம் 7ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார், நிர்பந்தமான மனுஷன் நான், இந்த மரண சரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்று அங்கலாய்க்கிறார். I want you to notice that his question is not who can deliver me from the struggle with sin. அவர் பாவத்துடன் இருக்கும் போராட்டத்திலிருந்து யார் விடுதலை செய்வார் என கதறவில்லை. Because he knows that as long as he is in this body, we will have to struggle with sin. ஏனென்றால் பவுல் நன்றாக அறிவார், சரீரத்தில் இருக்கும் வரை பாவத்துடன் போராட்டம் அவருக்கும் நமக்கும் உண்டு என்று. And when we come to the last verse, verse 25, Paul describes the dichotomy of a Christian life, which unfortunately many believers, many Bible scholars do not want to acknowledge. அந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனமாகிய 25ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இரண்டு பாகங்களை விசுவாசிகளும் வேத பண்டிதர்களும் கூட இல்லை என மறுக்கிறார்கள். It is not Paul alone who cried, "O wretched sinner, who can deliver me?" இந்த மரண சரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்று சொன்னது பவுல் மாத்திரமல்ல. Job was a man certified by God as being blameless. யோபும் கூட குற்றமற்றவன் என்று தேவனால் மெச்சுக்கொள்ளப்பட்டவன். Yet in Job chapter 42 verse 6, Job says, "I abhor myself and repent in dust and ashes." ஆகிலும் கூட யோபுவின் புத்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே, நான் என்னை அருவருத்து தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்கிறான் யோபு. Latecomers have the honor of having VIP seats. So if those of you, there are empty chairs in front. இங்கே அநேக நாற்காலிகள் காலியாக இருக்கிறபடியினால் பின்னால் வருகிறவர்கள் முன் வந்து உட்கார வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். So I hope I'll have your attention back. Isaiah was a holy man of God. ஏசாயாவும் கூட தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷன். Yet in Isaiah chapter 6 verse 5, he says of himself, "Woe unto me, for I am a man of unclean lips." ஆனாலும் கூட இந்த பரிசுத்த தீர்க்கதரிசியானவன் ஏசாயா புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே, ஐயோ அதமானேன்,
நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் என்று தன்னை குறித்து அவன் சொல்கிறான். So holy men of God are always aware of their total unworthiness. தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் தங்களுடைய அருகதையற்ற நிலையை எப்போதும் உணர்ந்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். Recently, a sister in the church that I go to told me that she has posted Bible verses all over her kitchen walls in an attempt to overcome anxiety. சில நாட்கள் முன் சபையை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி பதற்றம் கவலையை நிமித்தமாக தன் சமையலறை சுவர்களில் வேத வசனங்களை ஒட்டி இருப்பதாக சொன்னார்கள். She was making a very sincere attempt to sanctify herself by tossing these verses over and over again in her mind. அந்த வசனங்களை மனதிலே அடிக்கடி நினைத்து சொல்லிக் கொள்வதன் மூலம் ஒரு சுத்திகரித்தலை அவர்கள் வாஞ்சித்தார்கள். But her desperation is evident when she told me that in the hour of need, none of these verses had any positive impact on her, and so she was feeling helpless. ஆனால் அவர்களுடைய அங்கலாய்ப்பு என்னவென்றால் தேவை நேரத்தில் இவ்வசனங்கள் பிரயோஜனமற்று போகிறது என்பதே. நாமும் கூட உதவியற்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுவதை அனுபவித்திருக்கிறோம். There are many verses in the Bible that tell us that we are sinners to the very core. வேதம் அதிகமாய் போதிக்கிற ஒரு சத்தியம் நாம் முற்றிலுமான பாவிகள் என்று. Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart were only evil continually. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது, மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டார். Jeremiah chapter 13 verse 23, can an Ethiopian change his skin or a leopard his spots? Then also can you do good who are accustomed to do evil. எரேமியா 13ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் சொல்கிறது, எத்தியோப்பியன் தன் தோலையும் சிவிங்கி தன் புள்ளிகளையும் மாற்றக்கூடுமோ? கூடுமானால் தீமை செய்ய பழகின நீங்களும் நன்மை செய்யக்கூடும். Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது, எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்? 2 Chronicles chapter 6 verse 36, for there is no one who does not sin. 2 நாளாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம் சொல்கிறது, பாவம் செய்யாத மனுஷன் இல்லையே. I am afraid that the church has been harping a lot about inherited sin, but has failed to sufficiently address and acknowledge the reality of indwelling sin in the life of a believer. சபையில் இன்று அதிகமாக பேசப்படுவது பரம்பரை பாவம், ஆனால் விசுவாசிகளுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் பாவத்தை குறித்து தேவையான அளவு சபையில் உபதேசம் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். The third enemy of a believer is the world. விசுவாசியின் மூன்றாவது எதிரி உலகம். 1 John chapter 2 verse 16 tells us that the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life are not from the Father but are from the world. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் சொல்கிறது, மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள். Sometimes this enemy can be summarized as sex, money and power. இந்த எதிரியை 3 விதத்தில் சொல்லலாம். அவைகள் பாலியல், பணம், அதிகாரம். In Exodus chapter 13 verse 17, we read that when the Egyptian Pharaoh let the Hebrew people go, God did not lead them along the shortest route to the promised land. If he had taken them that way, it would have taken them only 11 days to reach the promised land. யாத்திராகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் நாம் காண்கிறோம்,
எகிப்தின் பார்வோன் ராஜா இஸ்ரவேல் மக்களை போக அனுமதித்த போது வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு 11 நாட்களுக்குள் போகக்கூடிய வழியாய் அவர்களை தேவன் நடத்தவில்லை. Instead, God chose to take the Hebrews through a long and circuitous path that took 40 years in the wilderness. மாறாக 40 ஆண்டுகள் எடுக்கக்கூடிய வனாந்திர வழியான ஒரு நீண்ட சுற்றுப்பாதையை தான் தெரிந்து கொண்டார். And in that verse, why God did this is answered. God says, lest the people change their minds when they see war and return to Egypt. ஏன் அவர் அப்படி செய்தார்? தேவனே சொல்லுகிறார், இல்லாவிட்டால் யுத்தத்தை கண்டு மக்கள் மனதை மாற்றிக்கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பி விடுவார்கள் என்று. So there are times when God protects us from war so that we don't give up our faith. சில சமயங்களில் நம் விசுவாசத்தை காக்கும்படி யுத்தங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறார். But that may be a long and circuitous route. So are you disappointed with God's delays? Maybe God is actually protecting you. ஒருவேளை ஒரு சுற்றுப்பாதை அல்லது தாமதத்தை குறித்து நாம் ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒருவேளை அது நம்மளுடைய பாதுகாப்பிற்காக இருக்கலாம். On the other hand, in Judges chapter 3 verse 1 and 2, we read of how God left some enemy nations in the chosen land. மறுபக்கம் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களிலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? எவ்வாறு தேவன் சில எதிரி நாடுகளை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேசத்திலே விட்டு வைத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So that Israel may learn warfare. காரணம் என்னவென்றால் இஸ்ரவேல் யுத்த பயிற்சி பெற வேண்டும் என்று. God may have chosen to leave some toxic people in your life so that you may learn your utter incompetence. அதுபோல சில நச்சுத்தன்மை உள்ள மக்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் அனுமதிக்கலாம். அப்பொழுது நாம் நம்மளுடைய இயலாமையை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக. So that you may learn that the things of God cannot be attained merely by self-discipline, determination and willpower alone. சுய ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி, சுய சக்தி, சொந்த பலன் மூலம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க முடியாது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. So that you may learn wholly to depend on Jesus Christ alone. இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நீங்கள் முழுவதுமாய் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. Who said, without me you can do nothing. அவர் சொன்னார், என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்றார். That is how Jesus Christ becomes our only living hope in a fallen world. இவ்வாறே இயேசுவானவர் மாத்திரமே இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த உலகில் நம்முடைய ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை ஆகிறார். So we are sinners and sufferers. நாம் பாவிகளும் பாட அனுபவிப்பவர்களுமாய் இருக்கிறோம். But most importantly, we must also acknowledge that in Christ we are also saints. ஆனால் மிக முக்கியமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் நீதிமான்களாகவும் இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we are all saints, sufferers and sinners all at the same time. ஆகவே நாம் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் பாவிகளும் பாட அனுபவிப்பவர்களும் நீதிமான்களுமாயும் இருக்கிறோம். When God looks at us, he sees us enveloped in Jesus Christ. தேவன் நம்மை காணும் பொழுது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதாக காண்கிறார். And because we are saints, we must learn to live in the no condemnation zone that Romans 8:1 tells us about. நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நியாய தீர்ப்பற்ற ஆக்கினை தீர்ப்பற்ற ஒரு மண்டலத்தில் வசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. ஆகவே இப்போது கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. Unfortunately, many believers live in guilt and that is Satan's desire. துரதிர்ஷ்டவசமாக பல விசுவாசிகள் குற்ற உணர்ச்சியோடு வாழ்கின்றனர். அதையே சாத்தானும் விரும்புகிறான். Satan always wants us to be defeated Christians. நாம் எப்போதும் தோற்கடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாகவே இருக்க சாத்தான் விரும்புகிறான். Do you remember Joshua in Zechariah chapter 3? சகரியாவின் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட யோசுவாவை நாம் பார்க்கலாம். Joshua was not an ordinary believer. இந்த யோசுவா 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த யோசுவா ஒரு சாதாரண விசுவாசி அல்ல.
He was a high priest, but yet he was clothed in filthy rags. அவன் ஒரு பிரதான ஆசாரியன், ஆகிலும் அவன் அழுக்கான வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Satan, who is called the 24/7 accuser of the brethren in the book of Revelation, also was there to accuse Joshua. வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகத்தில் விசுவாசிகளை 24 மணி நேரமும் இரவும் பகலும் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டே இருக்கும் சாத்தானை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But the angel said to Satan, "The Lord rebuke you, O Satan. Is this not a brand plucked from the fire? The same words are true about you and me. We have been plucked out from the fire." அப்பொழுது அந்த தூதன் சாத்தானை நோக்கி, கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக, சாத்தானே, இவன் அக்கினியினின்று தப்புவிக்கப்பட்டவன் அல்லவா என்றார். இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட பொருந்தும். The filthy rags were removed from Joshua. அழுக்கு வஸ்திரங்கள் யோசுவாவிடமிருந்து நீக்கப்பட்டது. The angel of the Lord says to Joshua, "Behold, I have taken your iniquity away from you, and I have clothed you with pure garments." தேவதூதன் யோசுவாவிடம் சொன்னது, நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னிலிருந்து நீங்கச் செய்து உனக்கு தூய்மையான வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தேன் என்றார். And the same is true about all of us who are born again. இந்த ஆசீர்வாதம் உண்மையாய் மறுபடியும் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் உரியது. Satan will continue to accuse you 24/7, but you should not become a victim of his accusations. சாத்தான் 24 மணி நேரமும் உங்களை குற்றம் சாட்டுவான், ஆனால் அது உங்களை பாதிக்க கூடாது. One of my favorite verses in the Bible is Philippians chapter 3 verse 9. எனக்கு பிரியமான ஒரு வேத வசனம் பவுலப்போஸ்தலன் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். That I may be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but with the righteousness that comes through faith in Christ, the righteousness of God that depends on faith. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும் படிக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுய நீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் என்று காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Are you attempting to come before God with your own righteousness? நீங்கள் உங்கள் சுய நீதியை சார்ந்த தேவனுக்கு முன்பாக வர எத்தனிக்கிறீர்களா? The Bible equates your righteousness to filthy rags. உங்கள் நீதி அழுக்கான கந்தை என்று வேதம் சொல்கிறது. The only way you can come before God is when you put on the robes of righteousness that have been gifted to you in Christ Jesus. தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள் வருவதற்குரிய ஒரே வழி கிறிஸ்துவிலே உனக்கு இலவசமாக அளிக்கப்பட்ட நீதியின் சால்வையை அணிந்து கொள்வதுதான். You can add nothing to the righteousness of God that has been given to you in Christ. உனக்கு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட தேவ நீதியோடு ஒன்றையும் ஒன்னால் சேர்க்க முடியாது. Now let me try to recap what I have been telling you this far. நான் சொன்னவைகளை இப்போது திரும்பி பார்க்கலாம். To navigate life properly, you need a map of life that is true to reality and true to the scripture. வாழ்க்கையை சரியாக நடத்தி செல்ல நமக்கு ஒரு வரைபடம் தேவை. அது யதார்த்தமானதாகவும் கர்த்தரின் வார்த்தையின்படியும் இருக்க வேண்டும். Some of us operate on false assumptions that distort our map of life. நம்மில் அநேகர் தவறான அனுமானங்களை வைத்துக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையின் வரைபடத்தை சிதைத்து கெடுத்து விடுகிறோம். And therefore we have false expectations and false hopes, and thus we end up in a disappointed life. அது நிமித்தம் தவறான எதிர்பார்ப்போடும் பொய்யான நம்பிக்கையோடும் வாழ்க்கையில் பல பெரும் தவறுகளை செய்து விடுகிறோம். So some examples of such false expectations are, தவறான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள். as a believer I must be healed of all my physical and mental illness. விசுவாசியாகிய நான் எல்லா சரீர மன வியாதிகளிலிருந்தும் சுகம் பெற வேண்டும். That's a false expectation. அது ஒரு தவறான எதிர்பார்ப்பு. As a believer my marriage should be a perfect bliss. Another false expectation.
நான் விசுவாசி ஆகவே என்னுடைய திருமணம் முழுவதும் இன்பமாய் இருக்க வேண்டும், அதுவும் ஒரு தவறான எதிர்பார்ப்பு. As a believer, I should not have any struggle with sin, false expectation. நான் விசுவாசி ஆனதால் எனக்கு பாவத்தோடு போராட்டம் இருக்க முடியாது, அதுவும் தவறான எதிர்பார்ப்பு. I am a victim of Satan and I need deliverance from Satan, false expectation. நான் சாத்தானால் பாதிக்கப்பட்டவன், பிடிக்கப்பட்டவன், ஆகவே அவனிடத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை வேண்டும் என்பதும் கூட தவறான ஒரு எதிர்பார்த்தல். The truth is that Satan cannot operate on his own. உண்மை என்னவென்றால் சாத்தான் சொந்தமாக செயல்பட முடியாது. Satan works in the life of a believer only with the permission of God and to fulfill the higher purposes of God. தேவனிடத்தில் அனுமதியை பெற்ற பின்னரே, அதுவும் தேவனுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்ற மட்டுமே சாத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் தலையிட முடியும். Satan is an already defeated enemy and we need to resist him, but we should not give him the credit for the bad things that are happening in our life. சாத்தான் முன்னதாகவே தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு எதிரி, நாம் அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். நாம் எதிர்கொள்ளும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் அவனால் ஏற்படுகிறதில்லை. Non-believers may be possessed by demons and we have the power to pray in the name of Jesus Christ for their release. கிறிஸ்தவர் அல்லாத அவிசுவாசிகள் ஒருவேளை பிசாசின் பிடியில் இருக்கலாம், அவர்களின் விடுதலைக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாம் ஜெபிக்கலாம். But believers do not need any deliverance from Satan. We are to resist him, but we should not give him any edge into our life. ஆனால் விசுவாசிகளுக்கு சாத்தானிடமிருந்து விடுதலை தேவையில்லை, ஆனால் அவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரவேசிக்க அனுமதி கொடாமல் அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். So God often allows enemies to remain in our life so that we may learn warfare and to depend on him totally. பல நேரங்களில் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் எதிரிகளை, நம் பகைவர்களை அனுமதிக்கும் காரணம் நாம் தேவனை முழுவதும் சார்ந்து போர் செய்ய கற்றுக்கொள்வதற்காகவே. God may take you through a circuitous route. ஒருவேளை தேவன் உங்களை ஒரு சுற்று வழி மூலமாக கொண்டு செல்லலாம். Your life is not going to be a straight graph moving upward. நேராக மேலே சொல்லும் கோட்டின் போல உங்கள் வாழ்க்கை போகாமல் இருக்கலாம். Your life may not be even like an ECG graph, zigzag going up and down. ஒரு ECG சோதனையில் காணப்படும் கோடுகளை விட மோசமாக இருக்கலாம். Most likely your life will be like a ball of yarn that has been badly entangled. ஒருவேளை நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதிக சிக்குகள் நிறைந்த ஒரு நூல்கண்டு போல இருக்கலாம். And God is in the process of slowly disentangling it, one small step at a time. கர்த்தர் அந்த சிக்குகளை சரி செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார், ஒவ்வொரு படியாக, படிப்படியாக. Now let me come back to Romans 8:28. மீண்டும் இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம். This verse tells us that nothing is wasted in the economy of God. இந்த வசனத்தின்படி தேவனால் நமக்கு நேரிடுகிற அனைத்து அனுபவங்களும் வீணாகிறதில்லை. Everything happens in your life to accomplish good. உன் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு நன்மைக்காகவே நடக்கிறது. So I request you to never quote Romans 8:28 without quoting verse 29 also. 28ஆம் வசனத்தை, ரோமர் 8:28ஆம் வசனத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் 29ஆம் வசனத்தையும் சேர்த்து சொல்ல மறவாதீர்கள். The good that is referred to in verse 28 is defined in verse 29. 28லே நாம் வாசிக்கிறோம், எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவாக என்று. அந்த நன்மை என்னவென்று வசனம் 29இல் தான் நாம் பார்க்கிறோம். What is that good? அது எந்த நன்மை? Verse 29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. That is the good. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம், தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார். இந்த நன்மைக்காகவே தன்னுடைய குமாரனின் சாயலுக்கு நாம் ஒப்பாக வேண்டும். It is not any good that you have come up in your imaginations. நாம் கற்பனையில் காணக்கூடிய நன்மைகள் அல்ல. I want you to remember our theme song, the work is finished, the end is written, Jesus Christ, my living hope.
நம்முடைய கருப்பொருள் பாடலை நினைவு கூறுங்கள். பணி முடிந்தது, முடிவு நிர்ணயமானது, இயேசு கிறிஸ்துவே என் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. And so when you come to times when you are unable to make sense of what is happening in your life, when the darkness is falling on you, we withdraw in desperation. வீழ்ந்த இவ்வுலகின் இருள் நம்மை பின்வாங்க முயற்சிக்கும் போது நாம் பரலோகத்திற்கு நேராய் திரும்ப வேண்டும். And at that time, we must turn to heaven, for only God knows the full design and purpose of your life. And I must speak his name into that darkness. நான் பரலோகத்திற்கு நேராய் திரும்ப வேண்டும். ஏனென்றால் தேவன் மாத்திரமே என்னுடைய வாழ்வின் முழு நோக்கத்தையும் திட்டத்தையும் அறிந்தவர். நான் அவர் நாமத்தை, அவர் பெயரை இருளுக்குள் பேச வேண்டும். And when through the darkness, his loving kindness will tear through the shadows of my soul. அப்பொழுது அவரின் அன்பின் கிருபை என்னுள் காணப்படும் இருளை ஊடுருவி என் உள்ளத்திலே பாயும். And I will stand before a holy God. நான் பரிசுத்தமுள்ள தேவனுடைய சமூகத்திலே நிற்பேன். In the no condemnation zone. அங்கு ஆக்கனை தீர்ப்பு இல்லை. Shunning all the repeated accusations of Satan. பிசாசின் குற்றச்சாட்டுகளை உதறி தள்ளுவேன். Knowing full well that he has no power over me except the power that has been given to him by God to accomplish God's purpose in my life. சாத்தானுக்கு என் மேல் எந்த அதிகாரமும் இல்லை. தேவனுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டுமே தேவனால் அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிவேன். There I will stand with my robes of imputed righteousness. அங்கு எனக்கு தரப்பட்ட நீதியின் சால்வையை அணிந்து நிற்பேன். Not with my human righteousness, which is all filthy rags. என்னுடைய சுய நீதி அல்ல, அது ஒரு அழுக்கான கந்தை. And there I will stand and sing of the mercies of the Lord Jesus Christ, our only living hope. அங்கு நான் தேவனுடைய இரக்கங்களையே பாடுவேன். இயேசு கிறிஸ்துவே என் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. So in this fallen world, we should not expect perfection. விழுந்து போன இவ்வுலகில் நாம் பரிபூரண நிலைமையை எதிர்பார்க்க முடியாது. There will be no perfect workplace. ஒரு பரிபூரணமான வேலை ஸ்தலம் இருக்க போவதில்லை. There will be no perfect church. பூரணமான ஒரு சபை இருக்க போவதில்லை. There will be no perfect family. பூரணமான குடும்பம் இல்லை. There will be no perfect friend. பூரணமான ஒரு நண்பன் கூட இருக்க போவதில்லை. But that doesn't mean that we should settle for something that is substandard. ஆனால் அதற்காக நாம் தரக்குறைவானதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We must strive to reach perfection, even as our Father is in heaven is perfect. That is where I differ from hyper grace, which says you have the license to sin. நாம் பரிபூரணத்தை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். தேவன் பூரணராய் இருக்கிறபடியால் நாமும் பூரணத்தை நாம் நோக்கி போக வேண்டும். இங்கேதான் கிருபையை தவறுதலாய் மிகைப்படுத்துகிறவர்களோடு எனக்கு சம்மதி இல்லை. So as I make this pilgrimage of life, I must acknowledge that God will use all the situations of my life, including calamities, as in Job's case. வாழ்க்கையில் இந்த புனித யாத்திரையில் நான் இவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய வாழ்வில் நேரிடும் எல்லா சம்பவங்களையும் தேவன் பயன்படுத்தக்கூடும், பாடுகளை உட்பட. God will use Satan to buffet me as he did in Paul's case. தேவன் ஒருவேளை சாத்தானின் மூலமாக நம்மை சோதிக்கலாம், பவுலுக்கு நடந்தது போல. God will use sin as in Old Testament Joseph's case. Remember, the very sin that Joseph's brothers did by selling him to the merchants became their salvation. தேவன் பாவத்தையும் கூட பயன்படுத்தலாம். நினைத்து பாருங்கள், யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசேப்பை விற்று போட்டு பாவம் செய்தார்கள். ஆனால் அதன் மூலமாய் பிற்பாடு அவர்களுக்கு ரட்சிப்பு யோசேப்பின் மூலமாக வந்தது என்று பார்க்கிறோம். In Genesis chapter 50 verse 20, Joseph tells his brothers, what you meant for evil against me, God meant for good. ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே யோசேப்பு என்ன சொல்கிறார்? நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், தேவனோ அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். God will use my own selfishness, just as he used the dispute between Paul and Barnabas for the expansion of the church.
தேவன் என்னுடைய சுயநலத்தை கூட உபயோகிக்க முடியும். எப்படி பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டை கூட தன்னுடைய திருச்சபையின் வளர்ச்சிக்காக தேவன் உபயோகித்தது போல. So I want you to understand God uses everything that happens to accomplish his all-encompassing purpose in my life, which is to mold me into the image of his son. இதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய தன்னுடைய நோக்கத்திற்காக தேவன் சகலத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். அந்நோக்கம் நாம் அவருடைய குமாரனின் சாயலுக்கு ஒப்பாவதே. Remember, we are all of us are saints, sinners and sufferers all at the same time. மீண்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், நாம் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் நீதிமான்கள், பாவிகள், பாடுபடுகிறவர்கள். When our map of life is true to reality and true to the scripture, that is when we can navigate our life in the best possible manner. நம் வாழ்க்கையின் வரைபடம் யதார்த்தமானதாகவும் கர்த்தருடைய வேதத்திற்கும் ஒத்திருக்கும் போது நாம் நம் வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில் நடத்தி செல்கிறோம். May God bless these thoughts to you. தேவன் தாமே இந்த சத்தியங்களை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. The seed has been sown into your hearts. இன்றைக்கு உங்கள் இருதயங்களிலே விதை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. It is my prayer that you would continue to ponder on these thoughts. இந்த சத்தியங்களை நீங்கள் மனதிலே கொண்டு how they will apply in your life. இந்த சத்தியங்களை தியானித்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முயலுங்கள். So it is my request that you will protect the seed. ஆகவே விதைக்கப்பட்ட இந்த விதையை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். Put shade, protect it from the hot sun, prevent the birds and the thorns from taking away the seed. உங்களிலே விதைக்கப்பட்ட விதையை பறவைகளோ சூரிய வெப்பமோ முட்செடிகளோ பாதிக்காதபடி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். And as you apply these truths in your life, you will see that this seed will yield fruit manifold. அந்த விதையை நீங்கள் அப்படியாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொழுது அது பல மடங்கு கனிகளை கொடுக்கும். Jesus Christ is our only hope in this fallen world. வீழ்ச்சி அடைந்த இவ்வுலகில் இயேசு கிறிஸ்துவே நம் ஒரே ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. Thank you. Thank you. நாம் ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் தகப்பனே, கொடுத்த இந்த நல்ல இரவு வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலே நீர் எங்களோடு கூட பேசினீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்டது போல அன்றையும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அந்த நன்மை என்னவென்றால் நாங்களும் உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாறும்படியான அந்த ஒரு வேலையை எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் செய்து கொண்டிருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய இருதயத்திலே விதைக்கப்பட்ட இந்த விதையை நாங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கவனமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும், உம்முடைய கிருபையினாலே எங்களுக்கு வாழ்க்கையில வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கஷ்டத்திலும் ஆண்டவரே, நீர் எங்களுடைய ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையாய் இருக்கிறீர். ஆகையினாலே எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அனுமதிக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாக எங்களை மாற்றுகிறது என்கிறான அந்த ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ் எப்போது எங்களுக்கு தந்து நாங்கள் எங்களுடைய நம்பிக்கையிலே தைரியமாய் இருக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனத்தை எங்களுக்கு கொண்டு வந்த உம்முடைய அருமையான தாசருக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து மகனை நீர் மற்ற இருக்கிற நாட்களிலும் எங்களோடு நீர் அவர் மூலமாய் பேசும்படியாக இந்த இடத்துல வேண்டுகிறோம்.
ஆண்டவரே, அவங்களுக்கு மொழிபெயர்த்த பிராங்க்லின் அங்கிளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இங்க வந்த ஒவ்வொருவருக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் மூலமாக நாங்கள் இன்னும் அநேக காரியங்களை கற்று எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளருவதற்கு நீர் தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் உம்மிடத்துல வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்களை எல்லாரையும் தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் தொடர்ந்து நடத்தும். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். Thank you all for coming. இதே போல நாளை மார்னிங் 7:20 சாப்பல்ல இருக்கும். நாளை மதியம் 3 to 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்க ஜூப்ளி ஹால்ல மீட்டிங் இருக்கும். நாளை ஈவினிங்கும் இதே போல 6:30 to 8 o'clock இந்த மீட்டிங் இருக்கும். அந்த எல்லாருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து இதை ஜெபத்தில் நினைவு கூறுங்க. தேங்க்யூ.